बड़े पुराने समय तो ये रवायतां समाज विच चलदियां आईयां ने। मनुख ने जिस जिस चीज तो अपने जीवन विच डर महसूस किया, उस हर एक चीज की आराधना मनुख ने की। उनका कारण सी कि जिहड़ी चीज तो मैनू डर लगदा है, मैं उस चीज की जे आराधना करांगा, वडियाई करांगा, पूजा करांगा, उस चीज की करोपी मेरे ऊपर नहीं होएगी। इसे लड़ी विच बंदे ने कुदरत नाल जुड़ियां होइयां बहुत सारियां चीज़ां नूं पूजिया, सेविया। हालांकि सतगुर दी बाणी ने बड़े प्यारे बचन आखे ने कि परमात्मा कुदरत तो वख नहीं है। कुदरत करके वसिया सोए, वो कुदरत नाल जुड़िया होया है। वो कुदरत दे अंदर ही एक रस व्यापक है, वो किते बाहर नहीं है। बलिहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत ना जाई लखिया। पर जिदों जिदों मनुख ने अपने जीवन विच कोई डर नूं महसूस किया, उस चीज नूं समझण दी बजाए मनुख ने उनकी आराधना करके, उनकी पूजा करके उस डर नूं दूर करन दा यतन किया। समा पा के जिवें जिवें मनुख नूं सोझी आई, समझ आई, फिर मनुख दे मन विचों ये डर जिहड़े ने निकलने शुरू हो गए। जिवें मनुख अज भी जे किते गर्मी की रुत विच बड़ी ओड़ लग जाए ते मीह ना पवे ते बंदा अक्सर जिहड़े मिथ्यासक चीज़ां नाल जुड़े हुए लोग ने अजे भी कह देंदे ने भी इंद्र देवता प्रसन्न नहीं है। फिर उन्होंने प्रसन्न करने दे लई बड़े तरह के यतन धर्म की दुनिया विच मनुख नूं सुझाए गए। पर सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी ने बड़े प्यारे बचन आखे। सतगुरु कहते ने, क्या उठ उठ देखे बपुड़े, हे मूर्ख बंदिया उठ उठ के ऊपर नूं मूँह करके की वेखना है। बंदे ने आख्या भी आसमान वाल वेख के, आसमान विच जेड़े दो चार बदल नजर आ रहे ने, उन्हां बदलां नूं वेख के उन्हां बदलां अगे पुकार कर रहा भी तुसीं मींह पा दिओ। ते साहब ने बाणी विच आख्या, साहब कहन लगे, क्या उठ उठ देखे बपुड़े, इस मेघे हथ किछ नाही। साहब ने आख्या इहदे हथ विच थोड़ा कुछ हैगा, ये तो एक कुदरती प्रक्रिया है, ये तो एक कुदरती निजाम है। इस मेघे हथ किछ नाहे, जिन एह मेघ पठाया तिस राखो मन माहे। जिन्हें ये मेघ पठाया दा पावे बनाया है, जिन्हें समूचे कुदरती निजाम नूं जन्म दिता है, जिन्हें समूचे निजाम नूं घड़िया है। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहते ने, उस परमात्मा नूं अपने मन विच वसा लै, उस परमात्मा नूं अपने हिरदे विच वसा लै, क्योंकि ये सब चीज़ां उस परमात्मा दे हुक्म विच ने। ये सब चीज़ां उस परमात्मा दे हुक्म विच चलदियां ने, बजियां होइयां ने, उनदे हुक्म तो बाहर नहीं। जदों तुसीं पावन श्री आसा की वार विच बचन पढ़दे हो, पातशाह कहंदे ने, भै विच सूरज भै विच चंद, कोह करोड़ी चलत ना अंत। भै दे विच रब दे हुक्म विच ही ने सारियां चीज़ां, उनदे हुक्म तो बाहर कुछ भी नहीं।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਨੁੱਖ ਥਿੱਤਾਂ, ਵਾਰਾਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਦਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਹੂਰਤ, ਉਹ ਘੜੀਆਂ, ਉਹ ਪਲ, ਉਹ ਦਿਨ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਹਿਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਸੋ ਕਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਏ, ਵਿਸਵੇ ਚਸਿਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾਂ, ਥਿਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਹੋਆ ਸੂਰਜ ਕੋ, ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕੇਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਤੇ ਦੇ ਵੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਰਤੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਆਪਣੀ ਰਾਸ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਣਸਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹਿਊਮਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਘੜੀ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਤਮ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਲਾਣੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗੂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਡਰਨਗੇ, ਤੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਰ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੂੰ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਤੇਰਾ ਮੰਗਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਪਚਾਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਰਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦਿਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕਰ ਲਏ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕਰ ਲਏ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦਿਨ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਵਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ, ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਨਣੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਚਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਇੰਜ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਕਲਾਸ ਵਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਿਆ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੁਖ ਕੋਟ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਸੁਖ ਭੁਗਵੇ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਦੁੱਖ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੇ ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਐਸਾ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਰਾਜ ਭਾਗ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਦੁੱਖ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਭੋਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਦੁੱਖ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅੱਜ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਨੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਸਮਝ ਲੈ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਮਾਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਰਹੇ।
ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਮਾੜੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਰਤ ਮਾੜੀ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਰਤ ਚੰਗੀ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਾਈ ਵੀ ਤੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਨਾ ਕਰਮ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਰੱਬ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਕਰਮ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 12 ਮਾਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੁੜੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਉਂ ਵਿਛੜਿਆ? ਆਖਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਮ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਕਰਮ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਛੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਹੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ। ਤੇ ਮਿਲਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ, ਇੱਕ ਵਾਚਕ ਕਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਕਰਮ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਵਾਚਕ ਕਰਮ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਕਰਮ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੀੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿੰਚ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵੇਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਥੋਪ ਦੇ। ਗਲਤੀ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਖੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂੰ ਜੋਗ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਦੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆਂ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ, ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋ ਖਾਤ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬੀਜੁਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ, ਹੰਡੈ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੈ ਪੱਟ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ। ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜੇ। ਉਹ ਬੀਜ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਰੁੱਖ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੱਜਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਫਸਲ ਕਿਹੜੀ ਬੀਜੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨੇ ਬਿਜੋਰ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਦਾਖਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਸੱਜਣ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦਾਖਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਫਾਲੇ ਨਾ ਫੁੱਲੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੀਜ ਦਾ ਕੰਡੇ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬੀਜ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮੰਗਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੀਜਿਆ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਕਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਮਾੜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਢਕੀ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ, ਸੋ ਚੌਕੁੰਟੀ ਜਾਣੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ। ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਸ਼ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਆਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਣਾ। ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਨੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਖੰਡ ਹੈ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਮ ਖੰਡ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਖੰਡ ਹੈ। ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਜੇ 4 ਕਦਮ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਸੋਝੀ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸੋਝੀ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਵੇ ਗੀਤ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਨੱਚਦੇ ਵੀ ਦਿਸਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ। ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਚਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਖੋਲ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ, ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ 4 ਵਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। 4 ਵਾਰੀ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸੋਝੀ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਰੋਸਾ, ਪ੍ਰੇਮ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਾਗੋ ਭਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਨਾ ਉਪਜੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 100 ਗੇੜਾ ਆਵੋ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 100 ਵਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਗੇੜੇ ਲਾ ਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾਏ ਮੈਂ ਤੇ 100 ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ 100 ਵਾਰੀ ਜਾਇਆ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਸਕਣਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਚਿੱਟੇ ਜਿਨ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਚਿੱਟੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠੋਰ ਹੋਣ। ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਨਾ, ਸੱਜਣ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਪਦੇਸ਼, ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਜੁਮੇ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਹੀ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉਸ ਕਸਵੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁਕੋ ਦੀਨਾ, ਕਾਮ ਰੋਗ ਮੈਗਲ ਬਸਲੀਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਗ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, 5 ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਤੇ ਰੋਗ ਨੇ। ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵੀ ਲਲਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਰੋਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫਦਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਰੋਗ ਬਣ ਗਏ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਹੀ ਰੋਗ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸੜ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ। ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਆਪਣਾ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਐਂਗਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਾਂ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲੇ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ।
ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਸ ਵਕਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ RAM ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਨਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪੈਗਾਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ RAM ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਵੇਮੁਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇਮੁਖ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਸਵੱਟੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਸਵੱਟੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ RAM ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਮ ਕੀ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਸਹਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਿਹ ਜੇ ਮਰੈ, ਸਰਪ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਅਵਤਰੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੇ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਿਹ ਜੇ ਮਰੈ, ਸ਼ੂਕਰ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਅਵਤਰੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਆ ਪੜਾਵਤ ਗਣਕਾ ਤਰੀ। ਗਣਕਾ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੇ ਤੋਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇਂਗੀ, ਉਹ ਤੋਤਾ RAM ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ RAM ਨਾਮ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਸ ਆਇਆ ਤੇ ਰਸਨਾ ਤੇ RAM ਸੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਬਦਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ RAM ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰਤਨ ਲਿਆਵੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪਿਆਨ ਲੁਟਾਵੇ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਲੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਲੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਭਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਦਨ ਉਹੀ ਕਿਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, ਕਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ? ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਆਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰਤਨ ਲਿਆਵੇ, ਸੁਤਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬਲੇਮ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਈ ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਿ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਬਲੀ ਕਰ ਦੇਗੀ? ਆਖੇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ ਕਰਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖਿੰਨ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਖਿੰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਖਮਲ ਦੇ ਗੱਦੇ ਵੀ ਨੇ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਗਰੀਬੜੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਹ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਖਿੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਚੋਲਾ ਖੜਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵੇਂ ਰੋਜ਼। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਬਦਲ ਲੈ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦਾ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦਾ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦਾ, ਕਦੀ ਮੜੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਮਸਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਚੌਂਕੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭਰਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਿਚੋਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਕਮਾਏ ਤੂੰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੋਗਣੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵੇਂ ਰੋਜ਼। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਹੁਣ ਉਪਾਅ ਬੜੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇੜਾ ਖਵਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਧਾਗਾ ਬੰਨ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇ, ਉਪਾਅ ਬੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ। ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲ। ਸੱਜਣ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਮਲਕ ਭਾਗੂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਧਨ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਲਹੂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਥੋੜਾ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਨਾ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਭੋਗਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤ ਬਦਲ ਲੇ,
ਉਲਟੀ ਹੋਵੇ ਮਤ ਬਦਲਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਏ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਸਭ ਵਿਯੋਗ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਧਰ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਧੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਚਿਤ ਕਰੇ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਭਿਰਮ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਏ ਇਹ ਭਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਰਤੇ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਜੈ ਪਾਵੈ ਤੈਂ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਥੋੜਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਇਹ ਤੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜੁੜ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਕੱਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ ਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਤੋਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੰਬੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਸਲਾਖਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਸਭ ਵਿਯੋਗ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਮੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੰਧਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਕੱਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨਸੈ ਸਭੇ ਸੋਚ, ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਸੈ ਸਭੇ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੋਚਾਂ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਬਿਨਸੇਗੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲਖਣੀ, ਸੋਹਰੇ ਪਈ ਹੈ ਬੁਰੀ, ਅਬ ਕੀ ਸਰੂਪ ਸੁਜਾਤ ਸੁਲਖਣੀ, ਸਹਜੇ ਉਦਰ ਧਰੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੇਗਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਬਿਨਸ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਦਾਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਚੜਿਆ ਮਹੀਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਪਾਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ।